Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Let us continue the chapter of the what is poetry. ಲೋಕದ ಚೆಷ್ಟೆಗೆ ರವಿ ಬೀಜವಾದಂತೆ ಎನ್ನ ಕರ್ಮಗಳ ಚೆಷ್ಟೆಗೆ ಎನ್ನ ಮನವೇ ಬೀಜ ನನಗಿರುವುದು ಒಂದು ಮನ ಆ ಮನವು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾದ ಬಳಿಕ ನನ್ನ ಗಾವವೇ ಉಂಟು ಚಿನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ. The way of approach, the way of thinking, the way of poetry, vachanas, it has gives parameter of the existence. Let us we look into the here. What is the definition of a poetry? A poem is a collection of spoken or written words that expresses ideas and emotions in a powerfully vivid imaginative style. Is it? In that vivid imaginations, we can contains of imaginative style, imaginative perspective, the particular rhythmatic way of metrical things in the either in the particular matter ಅದು ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೀಟ್ರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ಡಿನರಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಇರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ a moral lesson through the sugar coated words. It has moral lesson ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಿತ್ ದ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ಶುಗರ್ ಕೋಟೆಡ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಮನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ when you look into these kind of things, we can observe through the different kind of ideologies is the poet minds, poet significance, poet ideologies, poet purpose. They are all to becoming as indications in the different kind of style. It has around the whole world. ಅದು ಏನನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅರೌಂಡ್ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏನನ್ನು ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸೀಮಿತ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ನೋಟವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ತಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. We can divide it into the three parts of the poetries. One lyric poetry, another one is a narrative poetry and a descriptive poetry. Each poetry has contains a different kind of imageries, values and contents. Number one, we look into the lyric poetry has which expresses strong thoughts and emotions in a particular meter. Thus, for example, sonnet or LZ or a way of approach of the epic. The different way of parameters which has contents of here the emotions. The lyric poetry has contents of William Shakespeare's sonnets, Petrarchan sonnets. The sonnet has a contents of octave and sestet, 8 plus 6, A B C D C D E F Z Z Z Z. Whose Shakespearean sonnet ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? A B C D C D E F Z Z. The rhyme scheme of the William Shakespeare's. Here the couplet which is two forms as the conclusions of the William Shakespeare's. Petrarchan is a total different. It has 8 plus 6 Petrarchan sonnet. Petrarchan sonnet has predominated concerned with the meters of the heart. Sonnet ಅನ್ನೋದೇ concerned to the heart. It has recognizably the good chance of them to becoming as eternal structures of beauties. But the 14 lines, let us take into some characteristics of both. Here 8 lines, here Shakespeare's is a different. It has Petrarchan is a different. The odd, when you come to God, it has contents of John Keats. The
origin of ancient, originally intended of their values. Author addresses persons, thing, ಇವೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ದ ವೇ ಆಫ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಥೀಮನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. The second point of view, lyric has certain emotions, expressions. The narrative has also the emotions in a different kind of way. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಮೋಷನ್ಸ್ಗಳ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. The way of approaching the different style. The narrative poetry has way expresses in the storytelling, moral values, ethic novels, cultural customs, traditions, conflicts. These all contents of rising actions we got as a narrative poem. It has the contents of like balance. ಲಾವಣಿ ಪದಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಲಾವಣಿ ಪದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಹಳ್ಳಿಗನ, ರೈತನ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೋಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. The values of a trend. The ancient is different, modern is different, medieval is different, at present is different. The way of explore of universal elements is a totally different kind of art. When you look into the story using of a simple language and storytelling, romantic way, adventurous and humorous contentಗಳನ್ನು narrative poetryಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Arranged in the group of lines in a quatrain ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. The wild ballads written in the poetry easily adopted by the strong lyric ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Ballads don't have a tight formal constructions like some of the form of the poetry. There are enough way to the distinguishable features of identify the poem. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ the way of constructive style is a different kind of tight way of a formula contradiction ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೇದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. The narrative poetry, conflict rising. ಏನು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ let us we continue in the next way of while explaining the features. The descriptive way of poetry. The third one is descriptive poetry. The powerful, vivid, imaginative style. The powerful, vivid, imaginative style ಅನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ it has a contents, that kind of a moral, that kind of a purpose, that kind of indeed of the things, in the different kind of a way. The single poetic voice ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. When we look these all things, descriptive poetry has contents of epic. The epic means, what is epic? All of you know that. What is epic? The long narrative poems recounting the heroic tales. For example, the Paradise Lost, Paradise Regan, the Odyssey, Beowulf. Usually focused in the legendaryಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಿಥಿಕಲ್ ಫಿಗರ್ಗಳನ್ನು. Think of a verse in literature, grand scale, such like Odyssey, in the descriptive way, the way of descriptive things, written in elevated style, heroic way, grand scale. ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಪೋಯಮನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ
ದ ಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟಿಗಳನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು, ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. We come to know about it: lyric poetry, narrative poetry, and descriptive poetry. These are all the three kind of poetries which has a contents of certain features. ಇದು ಇದರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸರ್ಟೇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೂಲ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪೋಯಮ್. The one poet think like to becoming as a tremendous way. ಎಮೋಷನ್ಸ್, ಥಿಂಗ್ಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಅ ಪೋಯಮ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಎಸ್ a novel. All this views poetry in the different recognizable look of the world. ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಪೋಯಮ್ಗಳನ್ನು ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ವೇ ಆಫ್ ಅಪ್ರೋಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ದ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಇಸ್ ದೇರ್? ದ ನ್ಯಾರೇಟಿವ್ ಪೋಯಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಿರಿಕ್ ಪೋಯಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್, light and dark, education versus commercial, values immoral, contrast things are holding together in the way of reality, in the way of searching reality. ತನ್ನ ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಒಂದು ಸತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹೋಲ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ವಿಷಯವಾಗಿರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಟನ್ ಹೀಗೆ ಇದ್ದು ಅವನ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ. ಯುಲಿಸಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದ, ಅವ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಯ್ನ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಟೈಗರ್ ಅಂತ ಬಂತು, ಟೈಗರ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೈಟ್ ಬಂತು. ಅವಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ, ದೇವರ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾರಲ್ಲು ಇದೆ, ಇಮ್ಮಾರಲ್ಲು ಇದೆ. ಹೌ ದ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಮನುಷ್ಯ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎಸ್ ಅ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಈಸ್ ಅ ವೇ ಆಫ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಈಸ್ ಅ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ದ ಓವರಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ when you certain expectations, there is some kind of nothing cannot become something, something cannot become nothing. ಏನೂ ಇರಲಾದ ಯಾವುದೂ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ you want to becoming as a realize to real beauty of values. You have realized to real beauty of worth of your introspective of common way. ನಿನ್ನ ಅಂತರಾವಲೋಕನದ ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನ ರಿಯಲೈಸ್ಗಳಿಂದ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭವ್ಯತೆ, ಸಂಪದ್ಭರಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕೀಳರಿಮೆ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕೀಳರಿಮೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತೆ. ನಿನ್ನಯ ಬಾಳಿನ ಬೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಸ್ನೇಹದ ತುತ್ತಿದೆ, ತಿನ್ನುತ್ತಿರು ನೀ ಹೊತ್ತೊತ್ತಿಗೆ, ಅವಸರ ಬೇಡ ಮೆತ್ತಗೆ, ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳದಿರಲಿ ನಿನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆ, ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ನೆನಪಿರಲಿ ನಿನ್ನ ಉಸಿರಿರೋವರೆಗೂ. ಹೇಗೆ ಕವಿಯ ತನ್ನ ಅಂತರಾವಲೋಕನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತನ್ನ ಭೌತಿಕ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಏನು ಹೇಳೋಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಇಮೇಜರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಸಾನೆಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಸ್ ಅ ಇಮೇಜರಿ. ದೀಸ್ ಆಲ್ ದ ಸರ್ಟನ್ ಇಮೇಜರೀಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು gives you to become as moral techniques, moral values, moral sympathetic,
moral lesson of the people. When come to know about it, the values of the people come underlying of the people of the hero. Because of that reason, neither a money base nor a name nor a fame, it is a character that can play with the adamantine walls of difficulties. ನೀನೇನೋ ಒಂದು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನೀನೇ, ನಿನ್ನ ಇರುವಿಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ. ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತಾನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಕೂಡ ಅದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಇರುವಿಕೆಗೆ ನೀನೇ ಕಾರಣ, ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಬಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬೇಡ. Whatever it may be has a beauty, it might be has cultural customs, traditions, values, truth, realities. It has a certain natural beautyಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪೊಯಮ್ ಏನನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವಕ್ಕೆ ಹೇಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಸರ್ಗ ನನಗೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡಬಹುದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ರಿಲಿಜನ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮನೋವಿಕಾಸದ ಬಲದಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಈಗೇನದನ್ನಲ್ಲ ಅವಾಗೇನಿದ್ದ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಗಿಡ ಬೆಳೆಸೋದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಕಡಿಯೋದು ದುರ್ಗುಣ, ಸದ್ಗುಣ ಅಂತ ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಒಂದು ಪೊಯೆಟ್ರಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ, ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಾರ್ದಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಲೆಕ್ಕಣಿಕೆಗಳಿಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಸುಮಾರು ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ದ melancholies, it has give to the emotionally, it has gives you to the unbeatable contrast of the views of conflict and rising styles of the people in the whole world around us, and it has a simple of the parameters of the things. It has praised the certain of the finally consolations of the beauties, expression of loss that usually comes in their three parts of things is here. The poems, reflections on death, someone's of the who has a died. LGಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಸತ್ತಾಗ ಬರೀತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಶೋಕಗೀತೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ತನ್ನ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇದನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು LGಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಲಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಲಾವಣಿ ಪದಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಎಪಿಕ್ಗಳಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆಡ್ಗಳಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಸಾನೆಟ್ಗಳಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಪೆಟ್ರಾಕನ್ ವೇ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಸ್ ದರ್ ಈಸ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್. ನನಗೆ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ರಾಜಕೀಯನೂ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕನೂ ಇದೆ, ಸಂಪತ್ತೂ ಇದೆ, ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೊಯೆಟ್ರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವುದೇ ಲೆಜೆಂಡರಿಗಳ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಲೆಜೆಂಡರಿಗಳ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ದ ಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟಿ, ದ ಜಾಯ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ which has a contents around the old us, it has a gives you to moral way of thinking. ಇದು ನಿನಗೆ ಏನನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಿನ್ನ ಸತ್ವವನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಸತ್ವವನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನವನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಎದೆಯಾಳದಲ್ಲಿ ದ ವೇ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, the way of emotions, the way of thinking, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾವನೆಗಳು ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಪಡೆದಾಗ, ಅದನ್ನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೋಸ್ಕರ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ನಾನು ಓದಲೇಬೇಕು, ನಾನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ದೇಹ ವಾಕ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದು ಬೇರೆ, ನನ್ನ ದೇಹ ವಾಕ್ಯವಾಗೋದು ಬೇರೆ. ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ
ಅಂತ ತೋರಿಸೋದು ಬೇರೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆಗಿ ಇರೋದು ಬೇರೆ. ಹೌದಲ್ವೋ? ತೋರಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆಗಬೇಡ. ನೀವು ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಇದ್ದೀಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎಸ್ ಅ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್, ನೀವು ಮಾರಲ್ ಆಗಿ ಎದ್ದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ತೋರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಹಾಗಿರ್ತವೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರ್ತವೆ. ನಿನ್ನೊಳಗಡೆ ನೀನರಿಯದೆ ಪರರ್ಯಾರು ಅವಲಂಬಿಸರಯ್ಯ. ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಅರಿಯದೆ ಇದ್ದರೆ ಪರರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅವಲಂಬಿತನಾಗ್ತೀಯಾ? ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ದ ಓವರಾಲ್ this paper leads you to becoming as a 5th semester first criticism paper leads you. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುವಂತಹ ಪೇಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಕೇವಲ 32 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಓದೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿವರ್ತನೆಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಂತರವಲೋಕನವನ್ನು ಮಾಡಿ, ವಿಶೇಷಣೆಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವೇನಾದರೂ ಕಲಿಯೋಕೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸೋಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರಿದಮ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಟಿವ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಇದೆ. ಆ ಕ್ರಾಂತಿ ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.